युद्ध जिते इन्हीं के प्रसाद सुदान करे, अग ओग टरे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा फुन धाम परे, इन्हीं के प्रसाद सो विद्यालयी, इन्हीं की कृपा सब शत्रु मरे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ परे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, अज इस इतिहासक मुकाम तो 18वां नगर कीर्तन जिहड़ा खालसा साजना दिवस की याद नूं समर्पित है वो सजाया जा रहा। इस गल का सानू माण है कि यह धरती इतिहासक धरती है। इत्थों ही गदर दियां गूंजां पईयां सन। वो जमाना जदों कि अज भारत का राष्ट्रपिता बनाया गया गांधी अजे अंग्रेज़ां दी सर्विस विच सी, उन्हां दा सार्जेंट मेजर बनया होया सी। साउथ अफ्रीका दे विच ਜ਼ੁਲੂ वार दे विच अंग्रेज़ां दे नाल सी। उन्होंने बड़ा फखर सी कि वह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेज़ां की सेवा विच रहा। उस तो भी पहला आज़ादी की आवाज़ जिहड़ी कि सिक्खी का मूल है, जिहड़ा सिक्खी का आधार है, जिस नूं खालसा बादशाह जां बागी इन्हां शब्दां दे नाल भाई साहब भाई रतन सिंह भंगू ने डिफाइन कीते। वो इत्थों लगभग 8000 गदरी जिन्हां दे विच 98% सिख सन। कुल गिणती सिखां दी 9000 सी उस वेले। ब्रिटिश कोलंबिया और इस बेल्ट दे विच 8000 जिहड़े सिख ने मेजोरिटी वो तुर पे सन पंजाब वल। करतार सिंह सराभा ने सैक्रामेंटो दी एक मीटिंग दे विच जदों चल रही सी वो मीटिंग जोश दे विच आके उन्हें स्टेज ते जंप कीता ते उन्हें कहा कि आओ हुण चलीए वहीरां कत के उस धरती वाल उस नूं आजाद कराइए। पर मैनूं इस गल का अफसोस है, रात तो मैं ये गल देख रहा कि इस थां तो भी सानू अज कौमी आजादी की गल करन तो डर लगन लग गए। अज खालिस्तान शब्द डराउण लग गए। ते गुरु अर्जन साहब का यह सलोक मेरे दिमाग च रात का घूम रहे, जिस गुरु साहब ने याद करवाया कि घोड़े चढ़ के कुंदे पकड़े खूंडी दी खिडारी, हंसा सेती चित उलासे कुक्कड़ दी उडारी। हुण पोलो गेम अज बड़ी पॉपुलर है। उन्हां जमाने अजे एक खूंडी दी खेड करके जानी जाती सी ते घोड़े ते चढ़ के खेडी जाती सी। ते गुरु साहब ने फरमाया कि जे खेडनी तुसी पोलो है घोड़े ते चढ़ के ते घोड़े दी काठी नूं हथ पाया होया है कि किते मैं डिग ना पवां ते फिर पोलो तुसी नहीं खेड सकनी। हंसा वांग तुसी गल करो, हंसा वांग तुसी सतवें आसमान की उडारी जिहड़ी है चाहुंदे होवो ते करतूत साडी कुक्कड़ की उडारी वाली होए ते फिर असी किसी कनक्लूजन ते नहीं पहुंचते। एक समा आ जांदा है जदों लीक खिच देनी पैंदी है। संगतां बैठियां ने सामने स्क्रीन दे उत्ते फ्रंट ते तुसी एक पिक्चर देख रहे हो। अटक दरिया है, ये इंडस रिवर है, पर इस नूं अटक दा नाम इसलिए दिता गया कि इस बारे मशहूर सी कि जिहड़ा भी इस दे कंढे आउंदा है उस नूं अटकना पैंदा है। ते तुसी देख रहे हो जिस सिंह दे हत्थ निशान साहब है, ये महाराजा रणजीत सिंह भी हो सकते, हरी सिंह नलूआ भी हो सकता है, कोई गुरु दा खालसा हो सकते। अटक दे कंढे आउंदे ने, परले पासे मुलखईए ने हमला कीते। उस थां दे जानकार कहंदे ने जी इहदा नाम अटक है, इत्थे हर एक नूं अटकना पैंदा है। महाराजा रणजीत सिंह कहंदा अटक उहदे लई है जिहदे मन च अटक है, जिन्हों सतगुरु ते भरोसा है उसनूं अटक अटका नहीं सकता। अरदासा सोधिया जांदा है। सब तो पहला रणजीत सिंह अपना घोड़ा उस अटक दरिया च पाउंदा है, सारी सिख फौज क्रॉस कर जाती है। ये हिस्टरी दे मुअज्जज़े ने, ये करिश्मे ने। सिखां ने कदे कोई लड़ाई गिणती दे विच कि जी सिख 5 लाख सी दुश्मन 20,000 सी, इवें नहीं होया। हमेशा यह हुंदा सी कि खालसा मुट्ठी पर ते उन्होंने वैरियां नूं चैलेंज कीता। वो इतिहास सारा गढ़ी दा होए, वो इतिहास चमकौर की गढ़ी चों प्रेरणा लैंदे ते असीं जून 84 का घल्लूघर है। सन जरनैल सिंह खालसा पिंडां वाले
ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਝ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਾੜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਐਡਵਰਸਰੀ ਹਿਸ ਡਿਊ, ਦੇ ਫੌਟ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਐਂਡ ਬੁਲੇਟ। ਉਹਨਾਂ 40 50 60 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 72 ਘੰਟੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਗੈਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੂਨ 84 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਟਰੂ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਔਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਮਨਵਾਉਣੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਪਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਈਏ ਫਿਰ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਘਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦੀ ਸੋਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ, ਤੇ 5 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵੈਰ ਵਾਲੇ ਲੇਬਲ ਕੋਈ ਲਾ ਲੈਣ, ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਲਥੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ 84 ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਨ, ਅਜੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਚਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏ, ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਹੋਣ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੱਲ ਲੱਭੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ once you fool me shame on you, twice you fool me shame on me। ਇੱਕ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਜੀ 47 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰਦੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਪੀੜ ਹਰ ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 32-33 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਐਸਾ ਚੜ੍ਹੇ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ 'ਚ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਹੋਏ, ਇਧਰ ਉਹ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ, ਝੂਠਾ ਉਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਦਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣਾ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ,
कि अज असी इस कदर जलालत तक पहुंच गए हैं कि सानू सज्जन और दुश्मन दे विच फर्क नजर नहीं आता। और मैं ये गल कहनी चाहता है, कोई सूरज ऐसा नहीं चढ़े जिन्हें जून 84 की हकीकत, नवंबर 84 की हकीकत, 84 तो 94 95 तक की हकीकत और ਜਿਹੜੀਆਂ मर्जी गल्लां ਅਸੀਂ करते रहिए, जो कुछ ਸੀਸਗੰਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਪਿਆਊ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, जो ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਹਰਦੁਆਰ 'ਚ ਹੋਏ, जिस तरीके दे नाल भारत भर दे विच सिख टारगेट कीते हुए ने, कोई तुहाडे लई दूसरा रस्ता नहीं है। ये गल अज समझ आ जाए। होर 20 साल खुआरी बाद आए, एक सदी की खुआरी बाद आए। और मैं कंक्लूड करा कि साडे सामने स्पष्ट निशाना साडी कौम की आजादी खालिस्तान दे 20वीं सदी के महान सिख शहीद सन जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां दे शब्द ने। खालसा जी नरकधारियां नूं बापू कह के केसरी निशान की दुरवरतों करके शहीदां दा लहू पी के जो अपनी कुर्सी कायम रखना चाहुंदे, उस नूं तुसीं पछाणना। विचार आपो अपने हो सकते हैं, पर मैं चाहांगा कि इस इतिहासक मुकाम तो जिथों आजादी की गल बड़ी स्पष्टता दे नाल गई सी, इको नारा रहन न देवो हिंद च राज फरंगी दा, अज ये सुनेहा स्पष्ट इस स्टेज तो जाना चाहिए कि वह अकाल तख्त साहिब साडे सच हक इंसाफ दा लंबरदार, जिथों पहला हुक्मनामा वधिया जवानी, वधिया घोड़ा, वधिया शस्त्र दा सी, जिस अकाल तख्त ते 26 जनवरी 1986 दे सरबत खालसा ने 5 मैंबरी पंथक कमेटी बनाई और ये वरह उस खालिस्तान की डिक्लेरेशन की 30वीं वरेगंढ भी है। अकाल तख्त के जथेदार अज डम्मी होण, सरकारी होण, पर अकाल तख्त साडी उस आवाज, साडी उस फ्रीडम की गल है। ते उस अकाल तख्त तो ही खालिस्तान की आवाज सी, सरबत खालसा की आवाज सी, जिहड़ा चब्बे सरबत खालसा होया। 5 लाख सिख आए ने, किसी के हथ निशान साहब सी, किसी के हथ 3 फुटी किरपान सी, कोई बसा ने नहीं ढोया। ते ये सिख ने जिहड़ी इस आवाज यकीन रखते ने, झूल ते निशान रहे पंथ महाराज के, जिन्हां ने ना अपनी जमीर वेची है, जिन्हां नूं ना किसी कुर्सी लैण दा चाह है। ते मैं चाहांगा कि कंक्लूजन 5 नारे उस अकाल तख्त वल वेख के, वो अकाल तख्त जिहड़ा थ्रोन ऑफ द इमॉर्टल है, बुलंद आवाज विच भारतीय एम्बैसियां, उन्हां दे टौंट पटौंट, उन्हां दे होर इस किस्म के सरकारी मीडिया जिहड़े इत्थे अज इन्नी भी डेयर नहीं करते कि वो एक कवरेज दे सकन, जो चल रहा है स्विच ऑफ हो जाते हैं। उन्हां सब नूं मैसेज आना चाहिए कि कौम 30 मिलियन सिख नेशन अपनी डेस्टिनी कार करन दे लई दृढ़ है। जिवें साउथ सुडान, कोसोवो ये मुल्क होण चाहे ने, इवें ही खालिस्तान होण चाहेगा। 5 बुलंद नारे, अकाल तख्त तो आई आवाज, 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 अकाल तख्त तो आई आवाज। किसी भी भूल चुक रही खिमा की जाचना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। इस इतिहासिक गुरुद्वारा साहब चकत्तर सारी साध संगत जी फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं दिल ਦੀਆਂ गहराइयां तो ਤੁਹਾਨੂੰ सारी संगत ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ पेश करदा कि इस धरती तो 100 साल तो उपर साडे बजुर्गां ने पहला तो ये इतिहासिक एक बहुत सुंदर स्थान बनाया, जिथों अपने कौम की, जिथों अपने भाईचारे की गल की जाए,
ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਖਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਰਕਤੁੱਲਾ, ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਿਆ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਖਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਕੈਦ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਡਮਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1914 ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕਟਨ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਸ USA ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਖਰ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵਧਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਚਿੰਤਿਤ ਇੰਨੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਵੀ ਵੱਟ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਉਤੇਜਨਾ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ NRIs ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਰਵਟ ਲਈ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਨਾਲ, ਸੈੱਲ ਫੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੋ। ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ UK ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਪਿਰਿਟ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਗਦਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਅੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ, ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਡੁੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ, ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਡਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ 9ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ,
ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਾਸੂਮ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਈਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ, ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਠੀਕ 1699 ਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਲਾਹੌਰ ਚ। 19-20 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ 1839 ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰੇ ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠਾ ਮੁਲਕ ਸੀਗਾ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਾਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਰੂਲਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਸਿੱਖ ਵਾਂਗੂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸੋਵਰਨ ਰੂਲਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨਤਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਬੱਝਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਿਰਸਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਰੰਜ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਢੁੱਕਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੋਟ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ। ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੈਲਫਲੈਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ that while a politician thinks about the next election, ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, while a politician thinks about the next election, ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਣੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇ, ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। While a politician thinks about the next election, a statesman thinks about the next generation. ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਆ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੜਿਆ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ 1985 ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ।
ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, 1985 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ, ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ। 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਰਾਓ, ਓਨਲੀ 30 years ਵਿਦ ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਕਮਾਂਡ ਆਈ, ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਲਾਲਚੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਲ ਗਈ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਰਲ ਗਿਆ ਨਾਲ। 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਪੰਜਾਬ ਆ, 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ। ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਪੇ ਸਮਾਲ ਲਿਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਟੂ ਆਵਰ ਨੀਡੀ ਪੀਪਲ। ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ? 250 ਰੁਪਈਆ ਜੀ। 250 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਭੱਜ ਗਈਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾੜ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾੜ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਨਫਿਲਟਰਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਨਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋੜ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲਾਗੇ ਉਦਣ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਰਾਜਲਾ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲਾਨਤ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, 5 ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਵੇ, ਅਵਲ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ MA ਕੀਤੀ, MA BEd ਕੀਤੀ, PhDਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ 8-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਬਤ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਜਰਰ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਸਪੀਟਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਕੈਂਸਰ, ਰੀਨਲ ਫੇਲਿਅਰ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਸ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਫਰ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਚੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੇ 326 ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੈਂਸਰ, ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ। ਅੱਜ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਡਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। Nobody is concerned about the environment. Nobody is concerned about the depleting groundwater of Punjab. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਸਾ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ
ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਫੁੱਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਬੋਰ, ਅੱਜ 250-250 300 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਜਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ, ਅਨਟ੍ਰੀਟਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟੌਕਸਿਕ ਵੇਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਣੀ ਆ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਗੰਦਗੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਛੱਪੜ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਉਹ ਸਭ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ। ਆਬੋ ਹਵਾ ਉੱਪਰਲੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ, nobody is bothered even about that ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਬੋ ਹਵਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਲਾਈਫ ਵੱਧਦੀ ਆ ਅਗਰ ਆਬੋ ਹਵਾ ਸਾਰੀ ਸਾਫ਼। ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਹ ਲੈਨੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਇੱਥੇ ਲੈਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲੈਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਨਾਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਐਕਸ-ਐਮਐਲਏ 50 ਸੈਂਕੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਨਾਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਖੂਬਸੂਰਤ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਗੌਰਵਮਈ, ਗਲੋਰੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਆਨਰਡ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ them। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੋਰਨ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ, I am very grateful to you people also, and I really, on behalf of the entire Sangat and the Gurudwara, I welcome you from the core of my heart. And we are very grateful that people out here are breathing free air. They can speak whatever they want to. They can raise any demand. They can fearlessly voice their resentment. They can fearlessly speak about issues. And the liberal system that you have given here to this country, I think it is... we need to copy this system back home in Punjab, but unfortunately, there are certain shortcomings, there are certain problems, there are certain hindrances that we are facing, and we hope that one day, even our state of Punjab, or let's say even our country, should progress on the lines that USA has progressed in the last many years. So with this message and this hope, I'll take leave, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੱਕਿਆ। ਫਤਿਹ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।